Dear students, hope you are all well by the grace of Allah. You are welcome to our English class today. This class is presented by Muhammad Abdul Wadud, Assistant Teacher English, Saleh Ishaq Government Girls High School, Shirazganj. Class Introduction, Class 9 and 10, Subject English, Second Paper. Read the following sentences carefully. এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কয়েকটি সেন্টেন্স রয়েছে, যেমন I am a teacher, aren't I? You are good students, aren't you? Let's go to study, shall we? Every mother loves her child, don't they? He is not reading at this moment, is he? তো তোমরা এগুলো দেখে কি বুঝতে পারছো? Can you imagine what we are going to teach about? আমরা আজকে কি শেখাতে যাচ্ছি তা কি তোমরা অনুমান করতে পারছো? আজকের টপিকটা হলো ট্যাগ কোশ্চেন। What is a tag question? A tag question is the question asked by the speaker to confirm the negative or affirmative statement during a conversation. Through a tag question, the speaker wants to have an answer in support of the statement. তাহলে একটা বাক্যের সম্মতি আছে কি নাই সে সম্পর্কে স্পিকার জানতে চায় ট্যাগ কোশ্চেনের মাধ্যমে। তো ট্যাগ কোশ্চেনের রুলটা কিরকম? If the statement is affirmative, tag question is negative. If the statement is negative, the question tag is affirmative. তার মানে সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে নেগেটিভ, আর সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে অ্যাফার্মেটিভ। যেমন they came here, সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে এর ট্যাগ কোশ্চেন হবে নেগেটিভ। they came here, didn't they? they did not work, যেহেতু সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন হবে অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে কি হবে? did they? If the statement is affirmative, the rule will be auxiliary verb plus n apostrophe t plus subject plus question mark. If the statement is negative, rule will be auxiliary verb plus subject plus question mark. In the tag question, the auxiliary verb is very essential. So I will discuss about the auxiliary verbs. Do you know how many kinds of auxiliary verb? What are they? Mainly, there are three kinds of auxiliary verbs. They are primary and modals. Primary auxiliary verbs are of three kinds. They are be, have and do. তো বি ভার্ব কোনগুলো আমরা একটু লক্ষ্য করি। বি ভার্ব গুলো হলো am, is, are। হ্যাভ ভার্ব গুলো কি কোনগুলো? হ্যাভ ভার্ব হলো have, has, had। ডু ভার্ব গুলো হলো do, does, did। The primary auxiliary verbs change according to subject. এই যে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বগুলো আছে এগুলো সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। যেমন I am a boy এবং he is a boy, এখানে I এর সাথে am
হি এর সাথে ইজ, তাহলে পরিবর্তন হলো। modal auxiliary verbs are may, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought to, need. The modal auxiliary verbs are not changed according to subject. For example, I can do the work, he can do the work. I এর সাথেও can বসলো, he এর সাথেও can বসলো, তার মানে modal auxiliary verb সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হয় না। In the tag question, auxiliary verbs are always used in contracted form. So, I will show you a chart about it. তোমরা লক্ষ্য করো কিছু অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া আছে যেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ কিরকম হয় একটু দেখে নাও। যেমন am not এর সংক্ষিপ্ত রূপ aren't, are not aren't, is not এর সংক্ষিপ্ত রূপ isn't, was not এর সংক্ষিপ্ত রূপ wasn't, were not এর সংক্ষিপ্ত রূপ weren't। তদ্রূপ do not don't, does not doesn't, did not didn't, have not haven't, has not hasn't, had not hadn't, shall not shan't, shall not কিন্তু shalln't হয় না, না হয়ে কি হয় shan't, will not ও willn't না হয়ে হয় won't, should not shouldn't, would not wouldn't, may not mayn't, might not mightn't, cannot can't, could not couldn't, ought not oughtn't, must not mustn't, need not needn't। এগুলো হলো অক্সিলারি ভার্বের সংক্ষিপ্ত রূপ। From the above chart, we have learned that auxiliary verbs will always be in small letter. তার মানে ট্যাগ কোশ্চেনের বেলায় যে আমরা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব সেগুলো সবসময় ছোট হাতের অক্ষরে হবে। In the tag question, subject will always be pronoun. তার মানে সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে তার প্রোনাউন বসাতে হবে, নাউন বসানো যাবে না। If the statement has a primary or modal auxiliary verbs, the rule will be auxiliary verb plus subject plus question mark. For example, I shall learn it. এখানে I তো নিজেই প্রোনাউন, এই জন্য I বসবে। Shan't I? রহিম is a good student. এখানে রহিম নাউন কিন্তু ট্যাগ কোশ্চেনে গিয়ে বসবে এর প্রোনাউন। তো রহিমের প্রোনাউন কি হি, তাহলে কি বসবে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে isn't he। If the sentence has no auxiliary verb, we will use do does in the present indefinite tense and did in the past indefinite tense। অর্থাৎ সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে ডু অথবা ডাজ বসবে, আর যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে ডিড বসবে। ফর এক্সাম্পল, আই ইট রাইস, এখানে ইটটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে ডু বা ডাজ, যেহেতু আই এই জন্য বসবে কি ডু। যেমন আই ইট রাইস, তাহলে কি হবে ট্যাগ কোশ্চেন ডোন্ট আই। হি ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে, এখানে ওয়েন্ট হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই জন্য আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনে কি বসবে ডিড, তাহলে হি ওয়েন্ট টু স্কুলের ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে ডিডন্ট হি। Some words such as never, rarely, scarcely, seldom, few, little express negative meaning. If these words are found in a sentence, tag question will be positive. অর্থাৎ
বাক্যের মধ্যে যদি রেয়ারলি, নেভার, স্কেয়ারসলি, সেলডম, ফিউ, লিটল ইত্যাদি নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনটা পজিটিভ হবে, নট বসানো যাবে না। যেমন হি ইজ সেলডম ফাউন্ড অ্যাট হোম, এখানে বাক্যের মধ্যে সেলডম রয়েছে, এই জন্য আমাদের কি নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেন হবে না, হবে পজিটিভ ইজ হি। তদ্রূপ আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস, এখানেও ফিউ রয়েছে, এই জন্য নট না বসে, হ্যাভেন্ট না বসে শুধু হ্যাভ বসবে। যেমন হ্যাভ আই। If the words such as nothing, anything, something, everything are found in a sentence, subject of tag question will be it. For example, nothing was done, এখানে nothing ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনে কি সাবজেক্ট হবে? it। যেমন was it, nothing was done, was it। everything is in our favor, যেহেতু এখানে everything ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও ট্যাগের সাবজেক্ট হবে it। everything is in our favor, isn't it? If the words such as everybody, anybody, somebody, everyone, someone, anyone, nobody, no one, none, etc. are found in a sentence, subject of tag question will be they. For example, everybody hates a liar, যেহেতু এখানে everybody ব্যবহার করা হয়েছে, ট্যাগের সাবজেক্টটা কি হবে? they। everybody hates a liar, don't they? nobody went there, যেহেতু nobody, এখানেও ট্যাগের সাবজেক্ট they হবে, তবে nobodyর জন্য সেন্টেন্সটা ট্যাগ কোশ্চেনটা পজিটিভ হবে, did they? If the sentence is imperative in the negative form, question tag will be will you. If it is in the affirmative form, tag question will be will you or won't you. অর্থাৎ সেন্টেন্সটা যদি ইম্পারেটিভ হয় এবং তা নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে উইল ইউ, আর যদি সেন্টেন্সটি নেগেটিভ না হয়ে অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন আমরা দুই রকম ব্যবহার করতে পারি, উইল ইউ অথবা ওন্ট ইউ। যেমন ডু নট টেল এ লাই, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে? উইল ইউ। ওপেন দ্য ডোর, এখানে যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স উইল ইউ অর ওন্ট ইউ দুটোই হবে। If the sentence starts with let us or let's, tag question will be shall we. অর্থাৎ কোন সেন্টেন্স যদি let us অথবা let's দ্বারা শুরু হয় তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে shall we। যেমন let us enjoy the game, ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? shall we। let us go out for a walk, তাহলে এখানে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? এখানেও shall we। If there is no us after let, rather there are him, me, them, etc., tag question will be will you. For example, let him sing a song, এখানে লেটের পরে আস নাই, আছে হলো হিম, এই জন্য shall we না হয়ে ট্যাগ কোশ্চেনটা হবে কি? will you। Except we, all the plural subjects will be they in the question tag. তার মানে ট্যাগের সাবজেক্ট ব্যক্তি বা বস্তু যাই হোক সেটা যদি প্লুরাল হয় শুধুমাত্র উই ছাড়া তাহলে ট্যাগের সাবজেক্ট দে হয়। যেমন বার্ডস ক্যান ফ্লাই, এর ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? কান্ট দে, যেহেতু বার্ডস প্লুরাল এই জন্য দে বসলো ট্যাগের সাবজেক্ট। ফিশেস ক্যানট ফ্লাই, এর ট্যাগ কোশ্চেন
ক্যান দে, এখানেও দে ব্যবহৃত হয়েছে। নাও লেটস মুভ টু দ্য ইভ্যালুয়েশন। আমরা এতক্ষণ যে ট্যাগ কোশ্চেন শিখলাম সেগুলো আমরা রপ্ত করতে পেরেছি কিনা তা একটু পরীক্ষা করে দেখে নেই, আমরা একটু যাচাই করে নেই। আমরা নিচে কয়েকটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি, যেমন লেটস ডু দ্য ওয়ার্ক, তাহলে এর ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে? এখানে লেটস আছে, লেটস হলে কি হয়? শ্যাল উই। আই ফাউন্ড লিটল ওয়াটার ইন দ্য জাগ, যেহেতু এখানে লিটল রয়েছে তার মানে ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাফার্মেটিভ হবে। ডিড আই, রহিম কুড প্লে, রহিমের প্রোনাউন ব্যবহৃত হবে হি, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে কুডন্ট হি। হি কিল্ড এ স্নেক, যেহেতু কিল্ড পাস্ট টেন্স তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে ডিড। ডিডন্ট হি। লেট হিম ডু দ্য ওয়ার্ক, লেটের পরে আস নাই, আছে হলো হিম, তাহলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন কি হয়? উইল ইউ। তো আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হয়। আমরা কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো তোমরা বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবে। Number 1, open the window. Number 2, he is an American. Number 3, nothing was said. Number 4, you should help me. Number 5, everybody wishes to be happy in life. Number 6, let's have a picnic. Number 7, let him do the work. Number 8, he needs your help. Number 9, I am innocent. Number 10, she hardly came here. তাহলে এই বাড়ির কাজগুলো তোমরা বাসায় বসে বসে নিয়ম অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবে। আশা করি ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে তোমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছো। এখন তোমরা বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবে, বেশি বেশি অধ্যয়ন করবে, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে তোমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে। তাহলে তোমরা ট্যাগ কোশ্চেন পরীক্ষায় ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে। তো আজকের মতো এখানেই আমি আমার ক্লাস সমাপ্ত করছি। থ্যাঙ্কস টু অল। See you again in the next class. So long. Have a nice day.